بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لازلنا معاشر المستمعين في الكلام على الأصل الثالث من أصول هذا الدين، وهو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. وأخذنا في هذا موضوعات عديدة من خلال ما ذكر رحمه الله، إلى أن وصلنا إلى ما يتعلق بوفاته عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: وبعدها توفي صلى الله عليه وسلم. بعدها توفاه الله سبحانه وتعالى وقبض روحه الشريفة صلى الله عليه وسلم، ومات عليه الصلاة والسلام، وصحبه الكرام غسلوه وكفنوه وصلوا عليه أوزاعا، ودفنوه في حجرة عائشة رضي الله عنها، لأن أبا بكر رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يدفن الأنبياء حيث ماتوا، وقد مات في حجرة عائشة بين سحرها ونحرها، فلذا دفن في حجرتها. وكانت وفاته عليه الصلاة والسلام أعظم المصائب وأكبرها على الإطلاق، وفجع الصحابة رضي الله عنهم بموته، ونزل عليهم نازلة لم يمر عليهم في النوازل مثلها. حصلت لهم مصيبة لم يمر عليهم في المصائب مثلها، حتى إن بعضا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شك في موته وأنكر ذلك، حتى جاء الصديق رضي الله عنه وكشف عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقبله، ثم قام رضي الله عنه خطيبا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال كلماته المشهورة العظيمة: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. محمد عليه الصلاة والسلام قد مات، أي باعتبار هذه الحياة، فارق هذه الدنيا، قضى نحبه عليه الصلاة والسلام، وانتهت مدته في هذه الحياة، وهو عبد من عباد الله. قبض الله روحه لما انتهت مدته في هذه الحياة، فقد جاء في حديث قدسي أن الله سبحانه وتعالى قال: ما ترددت في شيء ترددي في قبض روح المؤمن، فكيف بقبض روح المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ لكن هذه سنة ماضية في الناس أجمعين، فقبض الله عز وجل روحه صلى الله عليه وسلم، وهي أشرف روح قبضت، روح نبينا عليه الصلاة والسلام. قال أبو بكر لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقد توفى الله وقد قبضت روحه صلى الله عليه وسلم وفارق الحياة، قال: بأبي أنت وأمي، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها، أي أنه عليه الصلاة والسلام كتب عليه الموتة، هذه الموتة، وأخبر بها في وحي يتلى ولا يزال يقرأ في كلام الله: إنك ميت وإنهم ميتون، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فالله جل وعلا كتب عليه هذه الموت وأخبره بها في آيات تتلى وتقرأ في القرآن، وقبضت روحه. فقال أبو بكر رضي الله: أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها، يشير إلى آيات كثيرة في هذا الباب وفي تقرير هذا المعنى. ثم قال للصحابة تثبيتا لهم: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وفي هذا من الموعظة ومن البيان أن العبادة ليست إلا للحي الذي لا يموت وهو رب العالمين. أما الحي الذي يموت، أو الحي الذي قد مات، أو الجماد الذي لا حياة له أصلا، كل هؤلاء لا أحقية لهم في العبادة مطلقا. العبادة حق للحي الذي لا يموت وهو رب العالمين. قال الله عز وجل في أعظم آية في القرآن: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وكان عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه ومناجاته لربه كما في الصحيحين: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت، فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya bagi Allah Rabbul Alamin.
Aku bersaksi yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah. Semoga salawat dan salam selalu terlimpahkan kepada beliau, kepada keluarga beliau, dan seluruh sahabat beliau. Para pendengar dan para pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas tentang pondasi yang ketiga atau pokok agama yang ketiga, yaitu tentang pengetahuan kita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kajian kita pada kesempatan kali ini akan dimulai dengan kisah wafatnya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musannif rahimahullah di dalam kitabnya mengatakan, wa ba'daha tuwfiya salawatullahi wa salamuhu alaihi. Setelah itu wafatlah Nabi, semoga salawat dan salam selalu terlimpahkan kepadanya. Maksudnya bahwa setelah masa 63 tahun Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau. Allah mencabut ruhnya yang mulia, salawatullahi wassalamu alaih, dan beliau pun meninggal. Ketika itu para sahabat yang mulia, mereka memandikan beliau, kemudian mengkafaninya, dan mereka mensolatinya dengan cara berkelompok-kelompok, karena saking banyaknya kaum muslimin yang menyolati beliau, sehingga tempatnya tidak cukup, sehingga terpaksa sholat dilakukan secara jamaah yang satu selesai dilanjutkan dengan jamaah yang lainnya. Setelah beliau disolati, kemudian para sahabat mengubur beliau. Mereka mengubur di hujrah Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di hujrah Aisyah? Karena sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu telah meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau pernah bersabda, yudfanul anbiya'u haitsu matu. Para nabi dikuburkan di mana mereka wafat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu wafatnya di hujrahnya Aisyah radhiyallahu anha. Hujrah maksudnya adalah rumah, ya. Dikatakan hujrah karena kecil. Karena luasnya kecil, dia tidak dinamakan rumah karena kecilnya rumah tersebut. Tapi intinya hujrah Aisyah adalah rumah kecil Aisyah radhiyallahu anha. Dan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu meninggal di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di hujrah Aisyah radhiyallahu anha. Dan peristiwa meninggalnya atau wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan musibah yang paling besar, musibah yang paling agung bagi umat ini. Ketika itu para sahabat dikagetkan dengan peristiwa ini, yaitu wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ditimpa musibah yang belum pernah mengenai mereka sebelum ini. Dan musibah tersebut merupakan musibah yang paling besar bagi mereka. Sehingga sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ragu dengan peristiwa tersebut, peristiwa wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
sebagian dari mereka mengingkari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai datanglah sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan beliau membuka wajah mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mencium wajah Nabi yang mulia tersebut. Setelah menciumnya, sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu berdiri dan menyampaikan khutbah di hadapan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan dengan perkataannya yang sangat masyhur, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad sekarang sudah wafat. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah adalah zat yang maha hidup dan tidak akan mati. Perkataan sahabat Abu Bakar bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat, maksudnya adalah kalau dilihat dari kehidupan dunia ini, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masa hidupnya di dunia ini telah habis, dan beliau termasuk salah satu dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika masa hidupnya di dunia ini habis. Telah datang dalam hadis qudsi bahwa Allah Jalla wa Ala bersabda, "Ma taraddadtu fi syai'in taraddudi fi qabdi ruhil mu'min." Aku tidaklah ragu dalam melakukan sesuatu seperti keraguanku dalam mencabut nyawa seorang mukmin. Bagaimana dengan nyawanya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Namun ini merupakan sunnatullah. Ini merupakan hukum Allah bagi seluruh makhluknya, bahwa semua manusia nantinya akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ruh yang paling mulia. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diwafatkan, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan, "Bi abi anta wa ummi." Sungguh bapak dan ibuku menjadi taruhannya, menjadi tebusannya. Ammal mautatul lati kutibat alaik faqad mittaha. Adapun kematian yang dituliskan kepadamu, wahai Rasulullah, maka engkau telah mengalaminya. Maksudnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ditentukan, telah diputuskan kepadanya untuk meninggal. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah menjelaskan hal tersebut di dalam wahyu-wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Di masa hidupnya beliau selalu membaca firman Allah Jalla wa Ala, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad nantinya akan mati, begitu pula mereka nantinya akan mati semua. Dalam ayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan ayat ini, "Afa imma ta'au qutilan qalabtum ala a'qabikum." Apakah jika Muhammad wafat atau dibunuh, kalian akan kembali kepada keadaan semula kalian? Dari ayat-ayat ini kita memahami bahwa Allah Jalla wa'ala telah mencatat atau memutuskan kematian ini bagi seluruh manusia. Di antaranya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkataan sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang mengatakan ketika melihat jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ammal mautatul lati kutibat alaik faqad mittaha." Adapun kematian
yang dituliskan atasmu, maka engkau telah mengalaminya. Di sini beliau mengisyaratkan kepada banyak ayat di dalam masalah ini. Kemudian sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan kepada sahabat-sahabat yang masih hidup ketika itu untuk meneguhkan keimanan mereka. Beliau mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Barang siapa yang menyembah Nabi Muhammad, maka sesungguhnya Nabi Muhammad sekarang sudah meninggal. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Akan tetapi siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha hidup dan tidak akan mati. Di dalam perkataan beliau ini terdapat mau'izah, terdapat nasihat yang sangat agung. Di dalamnya terdapat penjelasan bahwa ibadah tidaklah boleh kita persembahkan kecuali kepada zat yang maha hidup yang tidak akan mati, yaitu Rabbul Alamin, Rabb semesta alam ini. Adapun orang yang nantinya mati, ataupun orang yang sudah mati, ataupun benda-benda yang tidak punya kehidupan sama sekali, maka mereka semuanya tidaklah berhak untuk diibadahi sama sekali. Ibadah adalah hak istimewa bagi zat yang maha hidup, yang tidak akan mati, yaitu Tuhan semesta alam atau Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Dia, yaitu yang maha hidup dan maha mengurusi alam semesta, mengurusi makhluknya. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertakwalah engkau kepada zat yang maha hidup yang tidak akan mati. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa dengan ucapannya, dengan doanya sebagaimana disebutkan dalam kitab Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Allahumma laka aslamt. Ya Allah, hanya kepadamu aku menyerahkan diri. Wa bika amant, dan hanya kepadamu aku beriman. Wa alaika tawakkaltu, hanya kepadamu aku bertawakal. Wa alaika anabtu, hanya kepadamu aku kembali. Wa bika khasamtu, dan hanya kepadamu aku mengadu. A'udzu bi'izzatika, aku berlindung dengan kekuatanmu. La ilaha illa ant, tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan engkau. Fa antal hayyul ladzi la yamut, engkaulah zat yang maha hidup yang tidak akan mati. Wal insu wal jinnu yamutun, adapun manusia dan jin mereka semuanya nantinya akan mati. فنبينا عليه الصلاة والسلام بعد تلك الحياة العامرة بالجد والاجتهاد والنصرة لدين الله والدعوة إلى الحق والهدى وبلاغ الدين كما أمره الله به، والأمر بالهدى والدعوة إلى الصراط المستقيم، بعد هذه العمر الحافلة بالخير والحياة المليئة بالجد والنصح والدعوة وبيان الدين، وهي أعمر حياة وجدت في العبودية والطاعة. بعد ذلك قبضت روحه عليه الصلاة والسلام وفارق هذه الحياة التي هي الحياة الدنيا. وصلى الله عليه وسلم كما دلت النصوص ودل الواقع قد مات، وهذا يتلى في القرآن إنك ميت أفإن مت. فهو باعتبار هذه الحياة الدنيا مات وفارقت روحه جسده صلى الله عليه وسلم ودفن في قبره، وهو في المكان الذي دفن فيه من حجرة عائشة رضي الله عنها. دفن بعد أن غسله الصحابة وكفنوه وصلوا عليه أوزاعا ثم دفنوه، أهالوا عليه التراب، حتى قالت ابنته فاطمة أطاب لكم
أن تهيلوا على نبيكم التراب، لكنها سنة الله في البشر أجمعين، وهي ماضية كما قال الله: ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. وقبر الميت ودفنه كرامة له، قبره منة وكرامة، ودفنه وإهالة التراب على الميت هذه كرامة الميت. الشاهد أن سنة الله ماضية في عباده وفي خلقه، وكما قدمت قال أبو بكر رضي الله عنه كلمته العظيمة: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. Para pendengar dan para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari penjelasan yang telah lalu kita bisa memahami bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah kehidupannya yang sangat penuh dengan usaha yang gigih, penuh dengan perjuangan untuk menolong agama Allah, umur yang dipenuhi dengan dakwah kepada yang hak dan petunjuk, umur yang dipenuhi dengan ketaatan untuk menyampaikan risalah yang diembankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Setelah umur yang tergolong singkat namun sangat penuh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan umur beliau tidak ada umur manusia yang lebih dipenuhi dengan ketaatan kepada Allah, dengan ibadah kepada Allah melebihi umurnya beliau. Beliau merupakan makhluk atau manusia yang paling dipenuhi umurnya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya setelah ini beliau meninggal. Beliau wafat sebagaimana ditunjukkan oleh nas-nas syariat, sebagaimana ditunjukkan oleh kenyataan di lapangan bahwa beliau sudah wafat. Dan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Innaka mayyitun, sesungguhnya engkau wahai Muhammad nantinya akan mati. Afa immat au qutila inqalabtum ala aqabikum, apakah apabila Muhammad meninggal atau wafat atau dibunuh kemudian kalian kembali kepada keadaan kalian semula. Intinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah peristiwa tersebut wafat dan rohnya telah meninggalkan jasad beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau dikuburkan di tempat beliau meninggal, yaitu di hujrah Aisyah radhiyallahu anha. Dan setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah meninggal, beliau dimandikan oleh para sahabat, kemudian dikafani, kemudian disolati, kemudian setelah itu dikuburkan. Ketika dikuburkan dan ditutup dengan tanah, Fatimah radhiyallahu anha, putri beliau mengatakan, "Ataba lakum an tuhilu ala nabiyyikum at-turab." Apakah kalian menganggap baik melempari nabi kalian dengan tanah? Ini adalah ketika menutup, ya, para sahabat menutup kuburan beliau. Namun itulah sunnatullah, itulah hukum Allah untuk manusia semuanya, dan hukum Allah ini harus berjalan di dunia ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Tsumma amatahu fa aqbarah." Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala
mematikannya dan menguburkannya. Tsumma idza syaa'a ansyarah. Kemudian apabila Allah berkehendak, Allah nantinya akan membangkitkannya kembali. Kuburan bagi seorang mayit adalah sebuah kemuliaan. Mayit itu dimuliakan dengan menguburkannya. Maka menguburkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama dengan memuliakan beliau. Menguburkan seorang mayit adalah suatu tindakan menghormati dia. Intinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah meninggal beliau dikuburkan, dan ini merupakan sunnatullah atau keputusan Allah Subhanahu wa taala untuk semua makhluk hidup. Sebagaimana telah disebutkan ya pada waktu yang lalu, dan perkataan sahabat Abu Bakar yang sangat terkenal ya, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah meninggal. Ini semuanya bisa dirangkum, bisa diringkas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar telah wafat dan telah meninggalkan dunia ini. ومع ذلك معاشر المستمعين لا يزال الكثير من المنحرفين عن صراط الله المستقيم يصرون على صرف حق الله للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره كذلك من عباد الله، يدعونهم ويستغيثون بهم ويطلبون منهم ويعرضون عليهم الحاجات والرغبات والطلبات، بل بعضهم يرسل المكاتيب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم: أريد ولدا، أريد مالا، أريد صحة، أريد عافية، إلى آخره. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. العبادة والدعاء والرجاء والذبح والاستغاثة والنذر كل هذه عبادات لا يتوجه العبد فيها ولا يصرف شيء منها إلا لله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. أما نبينا عليه الصلاة والسلام فإنه عبد لا يعبد، بل رسول يطاع ويتبع. أما العبادة ليست له ولا جزء يسير منها ولا قليل، العبادة كله حق لله. غضب عليه الصلاة والسلام من رجل قال: ما شاء الله وشئت، قال: جعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. لا يرضى عليه الصلاة والسلام أن يرفع فوق منزلته التي أنزله الله إياها. فمات صلوات الله وسلامه عليه ودفن وهيل على جسمه التراب في قبره، وهي سنة ماضية، لكن دينه باق. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun sudah banyak dalil yang menunjukkan akan wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun masih banyak ya dari kaum muslimin yang meniti jalan yang melenceng dari jalan Allah yang lurus. Banyak dari mereka yang terus-menerus mengalihkan hak Allah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada yang lainnya. Mereka berdoa meminta kepada orang-orang tersebut, meminta agar diselamatkan oleh mereka, meminta kepada mereka hajat-hajat, kebutuhan-kebutuhan. Bahkan sebagian dari mereka ada yang mengirimkan surat-surat permintaan, mereka kirimkan ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang isinya ada yang menginginkan anak, saya menginginkan keturunan. Ada yang mengatakan di dalam surat tersebut, saya menginginkan harta. Ada yang mengatakan, saya menginginkan kesehatan badan. Ada yang menginginkan, saya menginginkan keselamatan. Dan masih banyak hajat-hajat
yang lainnya mereka kirimkan ke kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa surat-surat. Padahal kita tahu semuanya dengan perkataan sahabat Abu Bakar yang telah kita sebutkan tadi, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Barang siapa yang telah menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah wafat. "Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut." Barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah akan terus hidup dan tidak akan mati. Ibadah, doa, rasa harap, menyembelih, meminta diselamatkan dari suatu bencana, bernazar, ini semuanya adalah ibadah, bentuk ibadah yang tidak boleh kita haturkan atau kita persembahkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an, "Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada." Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, maka janganlah kalian meminta kepada seorang pun bersama Allah. Adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau adalah seorang hamba yang tidak boleh disembah. Bahkan beliau adalah Rasul, utusan yang harus ditaati. Adapun ibadah, maka itu bukan hak beliau. Sedikit saja ibadah tidak boleh dipersembahkan kepada beliau, karena ibadah semuanya adalah haqqullah. Semuanya adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah marah kepada seorang yang mengatakan Masya Allah wa syi'ta. Artinya semua dikehendaki Allah dan semua atas kehendak Allah dan atas kehendakmu. Ketika ada perkataan ini, Rasulullah mendengar perkataan ini, maka Rasulullah marah dan mengatakan, "Aja'altani lillahi nidda?" Apakah engkau menjadikan aku sekutu bersama Allah? Apakah engkau menyekutukan Allah denganku? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, "Qul masya Allah wahdah." Katakanlah semuanya atas kehendak Allah saja. Rasulullah SAW tidak rela untuk diangkat kedudukannya di atas kedudukannya yang benar. Tidak mau diangkat melebihi kedudukannya. Kemudian Rasulullah SAW meninggal dan dikuburkan, ditutup jasadnya dengan tanah, dan itu merupakan sunnatullah ya. Wafatnya Nabi merupakan sunnatullah yang harus berjalan di dunia ini. Akan tetapi walaupun Rasulullah sudah wafat, agamanya masih terus ada hingga kita rasakan sekarang ini. ولهذا قال المصنف رحمه الله: وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق. ولهذا معاشر المستمعين، من أراد لنفسه الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة فعليه أن يتمسك بدينه، فدينه باق. أما هو عليه الصلاة والسلام قد مات ودفن وانقطع عمله، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ولهذا بعد موته عليه الصلاة والسلام لا يستغفر لأحد ولا يدعو لأحد ولا يسأل الغيث لأحد. الصحابة في حياته صلى الله عليه وسلم يأتون إليه ويطلبون منه الدعاء، يطلبون منه أن يستغيث، يطلبون منه أن يستغفر، يطلبون منه الدعاء، لكن بعد موته لا يعرف عن أحد منهم أنه كان يأتي عند قبره ويقول ادعو الله لي أو اطلب الله أن يغفر لي أو نحو ذلك. هذا كله لا يعرف عن الصحابة. بل جاء في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله عنها: إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك. أي أنه عليه الصلاة والسلام بعد موته لا يستغفر لأحد. ولهذا يخطئ بعض الناس ويقرأ الآية وينزلها في غير بابها، وهي قوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك واستغفر الله واستغفر لهم الرسول.
فيقرؤون الآية عند قبره ويقولون استغفر لنا يا رسول الله. هذا ليس من الأمور المشروعة، ولا كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك إطلاقا، هذا كان في حياته. وأيضا سياق هذه الآيات من يقرأها في سورة النساء يجد أنها تتعلق بالمنافقين. قال سبحانه ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك استغفروا الله واستغفر لهم الرسول. فيأتي أناس وينزلون هذه الآية على غير بابها ويلغون آيات كثيرة وأحاديث عديدة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تجلي هذا المقصود. ابن عمر الصحابي رضي الله عنه كان إذا جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم زائرا لا يزيد على أن يقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، أو يا أبتاه، ثم ينصرف. فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وحياته المباركة التي أبرك حياة ينبغي أن تدرس وأن يتفقه فيها وأن تجعل موضع اقتداء واتساء، بدل من أن يحال الدين إلى أنواع من البدع والصنوف من الضلالات، وربما أعمال أيضا شركيات ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. Kemudian mu'allif rahimahullah mengatakan wa ba'daha tuwfiya salawatullahi wa salamuhu alaihi wa dinuhu baqin. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, namun agamanya masih tetap ada. Oleh karenanya, barang siapa yang menginginkan keselamatan, keberuntungan di dunia dan di akhirat, maka harusnya dia berpegang teguh kepada agama beliau, karena agamanya sampai sekarang masih ada, masih murni. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau sudah wafat dan beliau sudah dikuburkan di kuburan beliau sekarang, dan telah terputus amalan-amalan beliau salawatullahi wassalamuhu alaih, sebagaimana disabdakan oleh beliau sendiri dalam sebuah sabda yang sangat masyhur, idza mata ibnu adam inqata'a amaluh illa min thalath. Apabila anak Adam meninggal, maka semua amalannya terputus kecuali 3 amalan. Sedekah jariyah, yaitu sedekah yang pahalanya akan terus mengalir, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang diambil manfaatnya, dimanfaatkan oleh orang banyak, au waladin salihin yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakan untuknya, mendoakan dengan doa-doa kebaikan. Oleh karenanya, setelah meninggalnya atau wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun yang meminta untuk dimintakan ampun olehnya. Tidak ada seorang pun meminta agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memintakan ampun untuknya kepada Allah. Tidak ada seorang pun yang datang kepada kuburan beliau dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian meminta hajat. Tidak ada seorang pun dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang kepada kuburan beliau kemudian meminta untuk diturunkan hujan. Seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu mereka mendatangi Rasulullah. Mereka juga meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta agar Rasulullah mendoakan, meminta agar Rasulullah meminta kepada Allah agar hujan turun. Mereka juga meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa hidupnya agar Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Ini mereka lakukan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Adapun setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satupun dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian datang ke kuburan beliau dan mengatakan ud'ullah li, mengatakan ya Allah, ya Rasulullah, doakanlah kepada Allah untukku dengan doa-doa kebaikan. Tidak ada seorang pun dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kuburan Nabi kemudian meminta kepada Rasulullah agar
Rasulullah meminta kepada Allah agar dosa-dosa mereka diampuni, atau permintaan-permintaan yang lainnya. Ini semuanya tidak pernah diketahui ada sahabat yang melakukannya. Bahkan di dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, "In kana dzak wa ana hayy istaghfartu lak." Apabila hal itu terjadi dan aku masih hidup, maka aku akan memintakan engkau agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beliau wafat tidak akan bisa memintakan ampun kepada Allah untuk seorang pun. Oleh karenanya merupakan kesalahan bagi sebagian orang, merupakan kesalahan apabila sebagian orang ada yang membaca ayat walau annahum idz zalamu anfusahum ja'uka wastaghfirullah fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul. Ayat ini dibaca di sisi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arti dari ayat ini adalah seandainya mereka ketika melakukan kezaliman terhadap diri mereka sendiri, mereka datang kepadamu wahai Muhammad dan meminta ampun kepada Allah dan meminta ampun dan dimintakan ampun oleh Rasulnya. Ayat ini mereka baca di sisi kuburan beliau. Kemudian mereka mengatakan, "Istaghfir lana ya Rasulullah." Mintakanlah untuk kami ampunan wahai Rasulullah. Tindakan ini merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan syariat. Dan tidak ada satupun dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melakukan hal ini. Bahkan kalau kita melihat konteks ayat tersebut di surat An-Nisa, maka kita akan mendapati bahwa ayat tersebut ternyata bukan untuk kaum mukminin, akan tetapi ayat tersebut adalah untuk kaum munafikin. Maka tidak pantas dilakukan oleh kaum mukminin. Tidak pantas bagi mereka melakukan hal tersebut. Kemudian padahal di sana ada ayat-ayat yang sangat banyak, hadis-hadis yang sangat banyak yang sahih dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang maksud dari ayat tersebut. Ibnu Umar, sahabat yang sangat mulia, anaknya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ibnu Umar, sahabat yang sangat mulia ini, ketika beliau datang ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menziarahi beliau, Ibnu Umar tidak pernah menambahi ucapannya dengan dari ucapan ini, yaitu ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Salam sejahtera untukmu wahai Rasulullah. Assalamu alayka ya Abu Bakar. Salam sejahtera untukmu wahai Abu Bakar. Assalamu alayka ya Umar atau ya Abatah. Salam sejahtera untukmu wahai Umar atau wahai bapakku. Ibnu Umar tidak menambah kata-kata apapun selain salamnya ini saja. Setelah itu beliau meninggalkan kuburan tersebut. Maka kaum muslimin, para pendengar dan para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kehidupan beliau yang dipenuhi dengan keberkahan itu merupakan kehidupan yang paling berkah. Seharusnya atau kita dianjurkan, sangat dianjurkan untuk mempelajari sirah tersebut,
untuk memahami sirah tersebut dengan pemahaman yang dalam, dan harusnya kita jadikan sirah tersebut sebagai suri tauladan. Kita ikuti. Jangan sampai kita meninggalkan petunjuk-petunjuk yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita malah menggantinya dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan tuntunan beliau, hal-hal yang menyeleweng, bahkan perbuatan kesyirikan yang tidak pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. قال المصنف رحمه الله تعالى: ودينه باق إلى قيام أي إلى قيام الساعة محفوظ بحفظ الله. قد قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة إلى أن تقوم الساعة. فدينه صلى الله عليه وسلم باق وهو محفوظ. ما هو دينه؟ قال رحمه الله: وهذا دينه، لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه. والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها منه هو الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. هذه خلاصة دين النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وزبدة ما جاء به صلى الله عليه وسلم، تجتمع في هذه الكلمات: لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه. ولعلنا نكتفي بهذا لنكمل ما يتعلق بهذا الموضوع في لقائنا القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين وأن يوفقنا لكل خير. Muallif rahimahullah mengatakan dalam kitabnya ini, wadinuhu baqin, bahwa agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masih tetap ada. Maksudnya tetap ada hingga hari kiamat. Agama ini dijaga oleh Allah Jalla wa'ala, dan hal tersebut telah ditegaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam: la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi mansurah ila an taqumas sa'ah. Selalu ada sekelompok dari umatku yang menang atau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala di atas kebenaran hingga datangnya hari kiamat. Akan terus ada sekelompok dari umatku yang mereka dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas kebenaran sampai datangnya hari kiamat. Dari hadis ini kita bisa memahami bahwa agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan terus ada dan dia akan terus dijaga. Lalu apa yang dimaksud dengan agama beliau? Disebutkan oleh muallif rahimahullah, wa hadza dinuhu. Inilah agama beliau, agama Islam. La khaira illa dallal ummata alaih. Tidak ada satupun kebaikan kecuali telah beliau tunjukkan umatnya kepadanya. Wala syarra illa hadzaraha minhu. Dan tidak ada satupun keburukan kecuali telah beliau peringatkan umatnya darinya. Wal khairul ladzi dallaha alaih. Dan kebaikan yang beliau tunjukkan umatnya kepadanya, at-tauhidu wa jami'u ma yuhibbuhullahu wa yardah. Itu adalah tauhid dan semua yang Allah cintai dan Allah ridai. Wasyarrul ladzi hadzaraha minhu. Dan keburukan yang beliau peringatkan umatnya darinya, asyirku wa jami'u ma yakrahuhullahu wa ya'bah. Adalah kesyirikan dan semua yang dibenci dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ringkasan dari agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ringkasan dari agama Islam. Dan inilah ringkasan dari
semua yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diringkas dalam kalimat yang ringkas ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu pernah bersabda sebagaimana yang telah disebutkan tadi, la khaira illa dallal ummata alaih wa la syarra illa hadzarha minhu. Tidak ada satupun kebaikan kecuali telah beliau sampaikan kepada umatnya, dan tidak ada satupun keburukan kecuali telah beliau peringatkan umatnya darinya. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dan keberkahan. Nah, terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Syekh yang telah menyampaikan pelajaran yang penuh manfaat, dan Al-Ustaz Dr. Musyafa yang telah menerjemahkan. Ikhwatal Islam, ada tersisa 5 menit ke depan bagi kita untuk bersoal jawab, dan kami akan angkat pertanyaan-pertanyaan dari pesan singkat yang telah masuk terlebih dahulu. Ada pertanyaan dari Bapak Andri di Jakarta yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi ya Syekh, di sebagian negeri Islam ada kepercayaan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun wafat, akan tetapi rohnya bisa hadir di dalam acara-acara tertentu yang diadakan di waktu-waktu menjelang hari lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah hal ini berdasarkan dalil yang sahih, dan bagaimanakah hukum bagi kita mengikuti acara-acara tersebut? Terima kasih, jazakallahu khairan Syekh. النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان قد مات لكن روحه يحضر في المناسبات البدئية مثل المناسبات التي عقدت في المولد في أيام المولد. فهل هذا الاعتقاد صحيح؟ وكيف حكم المشاركة في هذه المناسبات؟ هذا الاعتقاد غير صحيح ولا أصل له، فيه تعلق باطل بروح النبي صلى الله عليه وسلم رغبة ورهبة، ولهذا يستعدون ويتهيئون لهذا الحضور المزعوم المدعى الذي لا أصل له ولا أساس. ناهيك عن الاحتفالات نفسها التي يقيمها هؤلاء ولا مستند لها من شرع الله وهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. فالمسلم يتجنب مثل هذه الأعمال ويحرص على الهدي الصحيح المستمد من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويدع ما سوى ذلك. Syekh mengatakan bahwa keyakinan seperti ini adalah keyakinan yang tidak benar, ya. Keyakinan yang tidak ada dasarnya sama sekali. Dalam keyakinan ini ada sisi ketergantungan yang batil, ketergantungan terhadap ruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ada rasa harap dan juga ada rasa takut. Oleh karenanya, karena ada ketergantungan dalam hati ini, mereka mempersiapkan dirinya. Mereka mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk ketergantungan yang batil tersebut, untuk kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di acaranya yang sebenarnya tidak ada dasarnya sama sekali. Dan acara tersebut tidak ada sandaran dalilnya, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ulama-ulama yang lainnya di awal Islam. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyabdakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa yang melakukan amalan ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan kami,
maka amalan tersebut ditolak. Maksudnya adalah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pahalanya sama sekali. Maka sebagai seorang muslim harusnya menjauhi acara-acara seperti ini, dan harusnya dia berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang benar-benar sahih, yang ada dalilnya baik dari Al-Qur'an maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jazakallah khairan Syekh. Berikutnya satu pertanyaan dari penelpon, pertanyaan terakhir. Ada Bapak Ali di Medan, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak. Di daerah kami Ustaz, kalau selesai menyolatkan jenazah, lantas berdoa, dipimpin oleh seorang imam, berdoa sambil mengangkat tangan dan membaca selawat. Gimana hukumnya itu Ustaz? Apakah kita boleh mengikutinya atau kita keluar dari barisan waktu menyolatkan jenazah itu? Terima kasih Ustaz. Terima kasih kembali Pak Ali. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz. هناك دعاء الجنائز إمامهم يدعون والمأمومون يؤمنون دعاءه ثم يقرؤون الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. هو يسأل هل هذا يجوز وهل نؤمن على دعاء الإمام أو نخرج من الصفوف مباشرة، نخرج من المسجد لما يدعو المسجد هذا العمل الذي يقوم به هذا الإمام لا أصل له في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا ماذا نفعل، وأيضا سنته وهديه واضح في ماذا يفعل في الصلاة على الجنازة. والسنة أن يصلى على الجنازة الصلاة المعروفة، يصلى الصلاة المعروفة التكبيرة الأولى يقرأ بعدها الفاتحة، والثانية بعدها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والثالثة بعدها الدعاء للميت بالأدعية المأثورة، والرابعة بعدها السلام، ثم بعد السلام يعجل بنقل الجنازة إلى المقبرة لدفنها. هذا السنة. أما أن تبقى الجنازة في مكانها بعد الصلاة ويدعو الإمام والناس يؤمنون، هذا لا أصل له، بل هو خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، خلاف هديه. والإمام إن شاء الله إذا نوصح وبين له الهدي لا يتردد أن يترك ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. Syekh menjawab bahwa amalan yang tadi ditanyakan yang dilakukan oleh imam sholat jenazah, hal tersebut tidak ada dasarnya sama sekali. Karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan kepada kita semuanya sebagai kaum muslimin tentang apa yang sebaiknya kita lakukan kepada mayit sebelum dikuburkan. Sunnahnya adalah dengan menyolati mayit dengan cara yang telah kita ketahui, dengan cara yang telah ma'ruf, yaitu setelah takbiratul ihram salat jenazah ya, setelah itu membaca Al-Fatihah. Ini takbir yang pertama. Setelah takbir yang kedua membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membaca sholawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah takbir yang ketiga membaca doa untuk mayit dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu takbir lagi, takbir yang keempat, dan setelah itu salam. Kemudian setelah salam kita disunnahkan untuk menyegerakan membawa mayit ke kuburan. Ini yang ada sunnahnya. Adapun setelah sholat kemudian ada doa lagi, kemudian membaca, ada bacaan-bacaan lagi, maka ini tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun imam tersebut, maka hendaklah kita
berbaik sangka ya. Insya Allah kalau dia dinasehati dengan baik, diberi masukan dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah dia akan mengikuti apa yang ada aturannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita tidak perlu mengikuti imam tersebut. نعم جزاك الله خيرا شيخ. وهذا سؤال أخير نرجو من فضيلتكم الاختتام. نعم، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن ينفعنا أجمعين وأن يبصرنا بالحق والهدى والسنة وأن يجعلنا من أتباع هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وإلى أن ألقاكم بخير في لقائنا القادم بإذن الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semuanya, memberikan manfaat kepada kita dan memberikan petunjuk dalam agama ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya sebagai pengikut petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan insyaallah kita akan bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.